वंदे लोकतिलकं सततवार्ता विभूषणं अवरकृत्यसारं प्रभुं लोकजीवनं प्रणय प्रमुख जागतिकं वंदे जीवनं सत्पुरुषं नमामि। श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा प्रधान आचार्य चरणे बरअनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अभिन्दा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरणे बरअनंत कोटि प्रणाम। आज पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक पात्रदा एवं उपस्थित समस्त पांडाधारी अध्यक्ष मंडली यादव मंडली समस्त को बड़ा भूमिष्ठ प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनी कुनी पिलाए समस्त को बर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु जय। सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुर 138तम जन्म महामहोत्सव उपस्थित बरगढ़ एवं अन्य जिलार बासी समस्त शांति सृष्टि परम पिता निकट में प्रार्थना। आज हूँ श्री श्री ठाकुर 138तम जन्म महोत्सव एवं यही क्रम सुंदर भाव में संगीतांजलि चली। ठाकुर कहते नारी नृत्य ठाकुर कहते भजन हूँ एक चित्त उत्पादनकारी प्राणायाम एवं कीर्तन हूँ चित्त उत्पादनकारी व्यायाम एवं ये कीर्तन ठाकुर कहते जो शिव स्त्रोत थिला ये शिव स्त्रोत गान कले अनेक लोकंर जो माने श्वास रोग भल हो जाए। ये कीर्तन मनुष्य के ऊर्ध्वस्तर को ले जाए। ये जो वाणी ठाकुर भावावस्थ होते भाव समाधि कहते एवं कीर्तन एक शक्ति अच्छी मनुष्य के ऊर्ध्वस्तर को ले जाए एवं जो स्तर में मनुष्य ईश्वर सत्ता को अनुभव कर से कीर्तन परंपरा जहाँकि सृष्टि निताई चैतन्य को समय जो अवतार नहीं निताई चैतन्य आसी से निताई चैतन्य जो कीर्तन परंपरा सृष्टि करते ठाकुर जिते ठीक 24-25 वर्ष होता जो युव सुलभ कंडीशन एवं से युव सुलभ अवस्था ठाकुर हाथ टेकिकी यही गाँ दांडे 100 हजार लोक जो कीर्तन करुले कीर्तन मतवान ही उठुते से दिन श्री श्री ठाकुर एवं कीर्तन में एत आनंद अच्छी ठाकुर कहते मनुष्यर समस्त दुख यातना को दूर कर से भावटा कीर्तन भितर अच्छी एवं ठाकुर से जो भाव समाधि उठुला ठाकुर कीर्तन ताले ताले ठाकुर अनेक समय समाधिस्थ हो जाते महासमाधि को चली जाते एवं से महासमाधि कथा को जब आम बुझू से बुझा पड़े ठाकुर से अलौकिकतार कथा ठाकुर से महासमाधि अवस्था जो भाव समाधि हो जाता मुखर निश्चित होता अनेक सहस्र कोटी बाणी एवं से बाणी भितर ठाकुर अनेक किसी कही जाते से जो भाव समाधि अवस्था को जब आम बुझीपारू से प्रकटित हुए लीला पुरुष श्री श्री ठाकुर से अलौकिक लीलार कथा ये भाव समाधि अवस्था ठाकुर जो नाची नाची कीर्तन तारे तारे जो समाधिस्थ हो जाते पड़ जाते लोटी पड़ुते गाँ दांडे से अवस्था कौन होता हृदस्पंदन बंद हो जाता नाड़ी स्पंदन बंद हो जाता शरीर में कौन रक्त संचालन नाला मृतवत पड़ रही से मृतवत पड़ रही अवस्था जमी आम शरीर में हाड़ अच्छी ठाकुर शरीर जमी हाड़ नथे जमी मांस पिंडुला भाया शरीरटा से मांस पिंडुला भाई अवस्था कहते से तरंगायित अवस्था से मांस पिंडुलाटा विभिन्न प्रकार योगासन पद्धति देखते शरीर भितर ठाकुर के जोग करुनते कनसीयस चेतना रहित अवस्था रोते किंतु से भाव समाधि अवस्था ठाकुर अनेक योगासन करुले मंडुकासन दंडासन अनेक प्रकार आसन से जो मांसल शरीरटा हाड़ ना शरीरटा जमी तरंगायित होकर रोला या केवल संभव हो पाए जार विश्वास जाऊनी जार नाड़ी चलुनी से भाव गति करुले अवस्था आम ठाकुर जाणी ठाकुर हूँ अवतारी पुरुष एवं अनेक अवतार को प्रेरणा करला ठाकुर आज धराधाम कलिजुगे आज अवतीर्ण होती बुझापी असंभव होता है। अनेक भक्त पचारती ठाकुर को हाउ कैन आई अंडरस्टैंड यू ठाकुर कहते यू स्टैंड अंडर मी देन यू कैन अंडरस्टैंड मी देन ठाकुर आउ कृष्ण प्रश्न भट्टाचार्य ठाकुर कहते यू लव मी देन यू कैन अंडरस्टैंड मी देन कृष्ण प्रश्न भट्टाचार्य पचारती हाउ कैन यू लव यू ना यू लव मी एक्सप्लेन यू टेल यू हाउ टू लव मी तो ये ठाकुर वाणी
ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଭାବ ସମାଜର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉ, ଯୋଉ ଅବତାର 10 ଅବତାର କଥା ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଥିଲା, ସେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର, ସେ ମାନେ ସେ ହାଡ଼ ନଥିବା ଭଳି ଶରୀର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଏହା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ସେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି କଇଁଛ ଭଳିଆ, ଯେମିତି କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଥିଲା। এই କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଇଁଛ ଭଳି ପଶି ଯାଉଥିଲା ଗୋଡ଼ ଗୁଡାକ ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଜାକି ଦେଇକି ଠିକ ମାଛ ଭଳି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଭଳି ଠାକୁର ରହିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦି ପ୍ରକାର ଯୋଗର କଥା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। 4ଟା ଯୋଗ ଭିତରୁ 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଆଉ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। এই ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଣିଷ କଣ କରେ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କରେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ କିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତିବିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ଯୋଗୀ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାରଣ ଟୁ ଦ ନୋ ଦ ଗଡ୍, ଟୁ ନୋ ଦ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ଜାଣିବା, ତାରି ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯୋଉ 10 ଅବତାର କଥା, ସେଇ 10 ଅବତାର 2ଟା ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମ୍ପରା, ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଠାକୁର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର କଥା କହୁଥିଲେ, এই ଧ୍ୟାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରିକି ଯଦି କୌଣସି ଦେବତା ଦ୍ୱାରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଘଟଣା। ଏବଂ এই ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଥିଲା, এই ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସବୁ କିଛି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଥିଓରି ଅଫ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଇଏ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଇଏ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧରି ପୂଜା କରୁ। ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଘଟିଥିବାର କଥା। ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଣିକା ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହଉଛି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ କଥା ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ହିଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଥିଲେ କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ତାପରେ ଭଟ୍ଟାବେଟ ଆନିମଲ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବରାହ ଅବତାର ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଯାହା ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଗାଈ, ଗୋରୁ, ହାତୀ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ এই ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଯୋଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ନରସିଂହ ଅବତାର, এই ନରସିଂହ ଅବତାର ମହାସିଂହ ଏବଂ ମହାମଣିଷ। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଏକ ବିଭତ୍ସ ରୂପ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଅଧା ଶରୀର ଥିଲା ଏବଂ ଅଧା ସିଂହର ରୂପ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ, ସେଦିନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ 10 ଅବତାର ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ଅବତାର ଶ୍ଲୋକ ସେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତି ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଠାକୁର ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଶ୍ଲୋକ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କଚ୍ଛପ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବରାହ ଅବତାରରେ ଠାକୁର ବରାହ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନରସିଂହ ଅବତାରରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ଅବତାର ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଭତ୍ସ ରୂପକୁ ସେ ଆଉ ଦେଖିକରି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାନେ ଧରି ଉଠିଛନ୍ତି ଭୟ ଭିତରେ। ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏବଂ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ଆଲୋକ ସ୍ଫଟିକାକାର ଆଲୋକ କଣିକାରେ ପରିଣତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଘୁରୁଛି। କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ବେହୋସ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ, କିଏ କହୁଛି ଠାକୁରକୁ ବାତ ରୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ କିଏ କହୁଛି ଠାକୁର ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ ସମାଜର କଥାରେ ଠାକୁର ଅନେକ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। এই ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାଧୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ବଖାଣିବାକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, এই ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ନଥିଲା, ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାଦି ନଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ନଥିଲା। ସେଇ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତିମି ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଥିଲି ଏବଂ ତିନି ହିଁ ମାନେ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଠାକୁର ଭାବ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ତିମି, ଆମେ ହିଁ ତିମି, ଆମେ ହିଁ ତିମି, ସେ ହିଁ ମୁଁ, ସେ ହିଁ ମୁଁ, ସେ ହିଁ ମୁଁ ବୋଲି। ତାମାନେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ହଉଛି ମୁଁ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଠାକୁର ମାନେ କନସିୟସନେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁନଥିଲେ, ଚେତନା ଭାବରେ କହୁନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ବାହାରୁଥିଲା ତା ଶୂନ୍ୟର ମହାଶୂନ୍ୟର ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦେଇ କେବଳ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଠାକୁର ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ କିଛି କହୁନଥିଲେ ଏବଂ ପରମପିତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଏଇଠି ମନେ ପଡେ ପରମ ପୁରୁଷ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନକୁ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟର ଚକ୍ର, ଯୋଉ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ, ସେଇ ସମୟର ଚକ୍ର ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାର ରହସ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଖାଲି ଏକମାତ୍ର ଶୁଣୁନଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲୋକରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନରେ ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ, ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଗୀତାର ସମସ୍ତ କଥା। ଏବଂ ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। 5 ଜଣ ଲୋକ ଏଇ ଗୀତାର ଶୁଣିଥିଲେ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଜି ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତାର ହିଁ ସାରାଂଶ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାର କଥା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତାର ରସ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଯୋଉ ରଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଥିଲା ଏବଂ 18ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 716 ଭିତରେ ତା ପଞ୍ଚମ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମହାସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୀଳାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତାକୁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେ କହିପାରିନଥିଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମହାସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ବାଣୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଭଳିଆ ଧୋସିରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଠାକୁର ମନେ ପକେଇ ପାରନ୍ତିନି କଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡେନି। ଠାକୁର ସେଇ ମହାସମାଧିରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଠାକୁର କହିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତା ହଉଛି ଓଙ୍କାର। ଏବଂ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମହାସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ହିଁ ମୁଁ ହିଁ ଓଙ୍କାର, ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମହାସମାଧିର ବାଣୀ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯଦି ମନେ ପକାଯାଏ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଓମ୍। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବା ପାଇଁ ଏକ କମ୍ପନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ସେ ଶବ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଏକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଓଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ଓଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦର କମ୍ପନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ, ଏଇ କମ୍ପନକୁ ନେଇ ହିଁ ଠାକୁର ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ନାମ ହଉଛି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି। ଏଇ ନାମ ହয়তো ଅନେକ ଗୁରୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି 2 ପ୍ରକାରର, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ। ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରିକି ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ। এই ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ଏଇ ଶରୀର ଧରିକି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ମାନେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳର ବୃତ୍ତି, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ମାନେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳର କର୍ମ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ସେବା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳର ସେବା। ଏବଂ ଇଷ୍ଟକୁ ଧାରଣ କରିବା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଧାରଣ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପଦିନୀ, ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ତାକାଇ ବୋଲେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ଯିବି। ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିକି ଅନେକ ଗୁରୁ ହେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡେ। ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ନୋବେଲ 2 ଜଣ, ଡକ୍ଟର ଏଲିଜାବେଥ କାର୍ମେନ ଏବଂ ଜେ କାର୍ମେନ, ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା କସ୍ମିକ୍ କ୍ରାଡେଲ। ସେଇ କସ୍ମିକ୍ କ୍ରାଡେଲରେ 599 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି
ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର ଆଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭର ଅଫ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିରୁ ହିଁ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠାକୁର ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ଆଟମ ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେନି, ଠାକୁର ସେଇ ଆଟମ ଏବଂ ହାଇପର ଆଟମକୁ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି ପାଇଁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରିର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନାୟିତ ଛବି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ପରେ ପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ଭସ୍ଥଳ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ଭସ୍ଥଳ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ତାର 32 ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଥଣ୍ଡା ବୋଲିକି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ରକ୍ତିମ ଆଭାରେ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ ବୋଲିକି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଥଣ୍ଡା ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ କେହି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାର 32 ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଥଣ୍ଡା ବୋଲିକି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାମାୟଣକୁ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ପଢିଛୁ କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ କମ ବୁଝିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ପଥର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ ପଥର ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ଅହଲ୍ୟା ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ପଥର ହେଇଯାଇନଥିଲେ, ଅହଲ୍ୟା ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ପତ୍ନୀ। এই ଗୌତମ ମୁନି ଯିଏକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନିଜେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ନଥିଲା ସେ ଯୁଗରେ, ସେ ପ୍ରଥମ କରିକି ଅହଲ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା ଏ ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେ 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ମୁନି ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ 16 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାରରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଭିତରୁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଯାହାକି ଗୌତମ ମୁନି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ମାନୁନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ମାନୁନଥିଲେ, ଏକ ପତିବ୍ରତା ହେଇପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ପଥର ହେଇଯାଏନି। ଏବଂ ତାହା ଏକ କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯେତେବେଳେ ହରାଇ ବସେ ସେ ପାଷାଣ ହେଇଯାଏ। ସେ ଅହଲ୍ୟା ସେଦିନ ପାଷାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦର ସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଥକୁ ସେ ଅନୁଗମନ କରି ତାଙ୍କରି ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମାନିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଶାସନବାଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମାନିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଯାଇପାରିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ କିଛି ଧଳା ଫୁଲ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସେଦିନ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ଠାକୁର ଚମକି ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନେ ପଡିଯାଉଛି ମୋର ସରୋଜନୀ କୂଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭାଇ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋରି ପାଦ ତଳେ ଆଣିକି ଧଳା ଫୁଲ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଇଏ କିଏ କହିପାରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହନୁମାନର ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ସେଦିନ ଠାକୁର କହିଦେବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାପ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡା ହେଇଛି। ଠାକୁର ସେଠି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆଉ ସାପ ଭିତରେ ମାତ୍ର 2 ଫୁଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡଦା ଯେତେବେଳେ ସଭା ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପଛକୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ହନୁମାନର ଭକ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ ବାଇ ଦ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ ବାଇ ଦ କଲଚର ଥିଲେ ବଡଦା। କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନର ଭକ୍ତି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ରାମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ କିଛି ବେଢେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଦ ଆସେ, ଆମକୁ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଭକ୍ତର ପରମ ଲକ୍ଷଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣାପଡେ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫେରିଯିବା, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲୌକିକର କଥାକୁ ଫେରିଯିବା, ଆଜି ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ 9 ମାସରେ 9 ଦିନ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିତେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର 12 ମାସ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିତେଇଥିଲେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମନମୟୀ ମାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିଥିବ। କିଏ କହୁଥିଲା ପେଟରେ ଭୂତ ଅଛି, କିଏ କହୁଥିଲା ପେଟରେ ପଥର ଅଛି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ 12 ମାସ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିତେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏକ ଅଚାନକ ପ୍ରାଣୀ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ହସିଥିଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମୋ ସବୁ ଚିର ପରିଚିତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଦିନ ହସିଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନଥିଲା ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ଏବଂ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଥାଏ। ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁଟି ଉଠିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋରାଦତ୍ତ ଚେହେରାରେ ସେଦିନ ବୋଷ ମା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଧଳା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ
फूल जो सजे दौरान मन हो श्यामल कलर होता तार ठाकुर ठीक मानते आंठुआ गोपाल भली दिशुता श्रीकृष्ण भली दिशुता हठात किना देखुं ठाकुर रंग परिवर्तन हो जाऊँगी श्यामल रंग हो जाऊँगी ठाकुर रंग एवं ठाकुर रंग परिवर्तन हो जाऊँगी से आश्चर्य होती मनमोहन माँ को जो डाकी देते ठाकुर रंग पुणी परिवर्तन हो जाऊँगी ये बारंबार परिवर्तन होगी ये हूँ श्री श्री ठाकुर से कोष भाग जो रागिकी ठाकुर को ठाकुर पिला बेले अत्यंत दुष्ट थे कूले बसई दौरान देखी ठाकुर को रागिकी टाणी ठाकुर ओजन महण महण ओजन बढ़ी जाऊँगी सहाय करना अनन्य पाए ठाकुर को निवेदन करके गेला कर ठाकुर ओजन कमी जाऊँगी ठाकुर चला शिखई दौरान ठाकुर दुष्ट होती ठाकुर कान बढ़ी हठात देखुं ठाकुर उच्चता बढ़ी बढ़ी एत दूर चले आखि पाऊँ ठाकुर को देखा ये की कहानी ये सब अनेक अलौकिकतार कहानी को माने ठाकुर को जीवन में घटी आज आम जीवन में पाइचे से परम पुरुष को जीवन में पाइचे आम जीवन शांति स्वस्थ वार्ता आज फिटी आज 138 वर्ष पर ठाकुर ये धरापृष्ठ धरा अवतरण होता आज आम जानी आज रामचंद्र गोटे मंदिर तैयारी करूँ जी कि 9000 वर्ष पूर्व जन्म ग्रहण करते ठाकुर को आम जीवन में पाइछु ठाकुर ये 138 वर्ष भितर आज सारा भारत में 2000 रु अधिक मंदिर प्रतिष्ठा लाभ कर इष्ट प्रतिष्ठा कर जीवन को धन्य करवा ताही आज दिन में आम समस्त शपथ हो तेणु समस्त शांति शक्ति परम पिता निकट में प्रार्थना करी मोर वक्तव्य विराम दूसरी वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम जय।